محمد بآل قبلہ کعبہ سید الذاکرین بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب کی اجازت سے رونق افروز ممبر ہے، حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارک الحجرات کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے، اور سورت ہے الحجرات۔ خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے۔ سلامت و آباد و شاد رکھیں، آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ کچھ بے ادب، کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے۔ خبردار، اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا، پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں، سزا ایک ہے۔ احبت، میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا۔ توجہ فرمانی ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا، باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے۔ حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا۔ ضبط نہیں، حبت۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، گفتگو شروع نہیں کی، کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان۔ سامعین گرامی قدر، اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ۔ تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا۔ یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی۔ آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو۔ جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگ۔ سلامت و آباد و شاد۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بول۔ آپ کو
के सहाबी छोड़कर भाग गए थे? हो सहाबी और छोड़कर भाग जाए, वो मुनाफिक थे, क्योंकि बंदे भागे तो थे। और ये है जज्बा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन भागे थे। आप तो आशिक हैं, और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं। 2 मिनट अपनी किताबें उठाओ, पढ़ाओ, कौन भाग गया, किसे कुरान कह रहा है कि या सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे। बिस्मिल्लाह किबला जी, हैदरी पर मैं रहा हूं, घबरा बंदे रहे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। जी, जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए। और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र है। शिबली नौमानी ने लिखा कि फलां, नाम नहीं लूंगा, नाम कंफर्म है, बल्दियत मशकूक है। अधूरे काम इस मिंबर से होते नहीं। उनका फलां रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं। क्या लगे, लेकिन जज्बा इश्क़ रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। तवज्जो है या नहीं? शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा किराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रज़ा की सखावत, जवाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। जिसका ईमान होगा मेरे साथ बोलेगा, जिसका ईमान साथ रह दे बेशक जो बैठा रहे। आपको किसने कहा? समय हैदरी रसूल अल्लाह का जनाजा। कोशिश करें, नहीं मिलती वो वारसे पैगंबर हो इस्लाम के, कैसे शलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं मिलती। सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए। गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? नबी शाह जी, ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। क्यों बाबा जी? अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। कि सहाबा किराम को नहीं मानते, अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो। करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो।
जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है। अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता कि जी रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। कफन तो होता है रसूल का, मट्टी तो डाली के नहीं डाली, कब्र भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मर जाए बार बार, बड़े बड़े मौजूद बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कर कई जी, और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं ऊंचा ऊंचा पड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज देके कहते हैं फलां साहब अल्लाह का हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया हूं। तवज्जो है या नहीं आप? जो बंदे चौपों में शादी मिसाल देता हूं, 20 अप्रैल 1991 को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, बड़ा काफी अरसा गुजर गया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो अब भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं। जी हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना मेरी तहजीब दूसरी है, हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है? जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। गाजी अब्बास की कसम जबान नहीं बोलती, माँ की तहारत बोलती है, अकीदा बोलता है, हिमायत अहले बैत में अकीदे वाली जबान बोलती है। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए, ना मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस अली को मदाइन क्यों न जाना पड़ा, उसने सलमान का जनाजा जाके पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था लाश कुत्ते घसीटते रहे अली जनाजे में। सलामत आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रहे। जनाब सैयद कौनैन आबाद व शाद रहे। हैदरी तारीख छुपाई नहीं जा सकती। लोग यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करते रहे, अली नहीं आए। एक बंदा मुझे कहने लगा इतने बुरे होते रसूल के साथ क्यों दफन होते? मैंने कहा वोट किसे देते हो? उन्हें कहा पीपल पार्टी में। मैं कहा ज़ियाउल हक बुरा होता तो फैसल मस्जिद में दफन होता। उन्हें कहा जी हुकूमत जोड़ ना दी सी। मैं कहा इत्थे ही हुकूमत वाला चक्कर है। मैं गया जी उर्दन, वहां एक नबी की खबर है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बड़ा दिल किया जी जाके जियारत करे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वालिद माजिद। बाद कमरे में दाखिल हुए, गुंबद, उसके अंदर जी कब्रें बहुत सारी। जितने हमारे साथ सुन्नी शिया सारे थे वो नबी की कब्र को बंदे चूमते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। फिर कुछ बंदे इधर उधर कब्रों को चूमने निकल गए, बेजड़िए जड़िए नालन। अच्छा वो मुजावर छोटी चाल है जी, वो हल्का हल्का सबको मार के गए बेटा बेटा बेटा। उन्हें कहा यही वहाबी है। मैंने कहा वहाबी होते तो नबी की कब्र क्यों चूमने देते हैं? इनसे पूछना चाहिए बेचक्कर की है तो विचली गाल लेते दसो साल। उन्हें कहा पाकिस्तानी तो इंडिया वाले बेवकूफ हैं, जब भी इनमें से कोई आता है वो सारी कब्रों को चूम जाता है, साढ़े तो पूछो। मैंने कहा ये कौन है? उन्हें कहा ये यूसुफ के भाई हैं। मेरे दोस्तों अब तो झूठ एक मिनट भी नहीं चल सकता। इंटरनेट हर
दूसरे घर में मौजूद है, सर्च करो तो फौरन निकल आएगा। दरमियान में याकूब नबी, इधर उधर 307 के मुजरिम। मुल्तान होता तो मैं दफे का मतलब बताता, यहाँ बताने की जरूरत कोई नहीं है। इरादा कत्ल से नबी को उठा के कुएं में फेंकने वाले, अगवा बराए तावान के लिए बर्दा फरोशी का इल्जाम साथ में, इतने सारे जुर्म कुरान में लिखे हुए हैं। सोए नबी के पास गए हैं, खुदा की कसम मैंने उससे पूछा अगर इतने बुरे हैं हमारे पाकिस्तानियों का कसूर क्या है? वो तो नबी के साथ देखकर, नबी के साथ देखकर कब्रों का एहतराम बेचारे शुरू कर देते हैं। तुम ही कोई मेहरबानी करो, ये कब्रें उखाड़ दो, इतने बुरे आदमी है तो इनकी कब्रें नबी के साथ रखी क्यों? उन्होंने कहा जी हमने तो कई दफा उखाड़ने की कोशिश की है, लेकिन याकूब नबी ख्वाब में आके मना कर देता है। मैंने कहा वो क्यों मना करते? उन्होंने मेरे दादे के ख्वाब में कहा था कि ये यहीं पड़े रहने दे क्योंकि कयामत में होगा बड़ा रश। अल्लाह कहेगा याकूब मुजरिम पेश कर, मैं यूं पकड़ के पेश कर। नबी, खबरदार अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना। ये बताइए कि जो नमाज पढ़ाता है, पेश नमाज होता है ना जी, जो आगे खड़ा होता है, जो पढ़ते हैं वो पीछे खड़े होते हैं। एक सलवात पढ़ लें, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज मोहम्मद। एक इस तो भी जरा 2-3 नंबर घट करके सलवात पढ़े जी। निहायत तवज्जो चाहता हूं जहां तक मेरी आवाज है। किबला तशरीफ ले आए हैं और इंसाफ कर, ऐसे ऐसे सादात यहां तशरीफ फरमाए बाबू चाली जो 2 मिनट में कत्ल का फैसला कर देते हैं। मैं एक मसला पेश करना चाहता हूं। जो नमाज पढ़ाता है उसकी आवाज होती है ऊंची, जो पीछे पढ़ते हैं उनकी आवाज होती है आहिस्ता। फिक्का कहती है अगर पीछे वाला ऊंचा बोल पड़े तो नमाज बातिल। अल्लाह कहता है नबी की आवाज से आवाज बुलंद न करो। जब अल्लाह आवाज बुलंद ही नहीं करने देता, तू बुजुर्गों से नबी को नमाज कैसे पढ़वा रहा? तवज्जो है या नहीं है आप? साफ साफ बात। अच्छा जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है कि पीछे? सोच के दसा जी। उसने कहा अल्लाह से डरे करो। उसने कहा मौलाना मैं तो बड़ा डरता हूं, उसके डर से मैं कभी मस्जिद में भी नहीं गया, इतना डर लगता है मुझे अल्लाह। आप सारों में तजुर्बा मौजूद है। नमाज जो पढ़ाता है कहां खड़ा होता है? आगे, और जो पढ़ता है वो पीछे। बहुत बड़ा चौधरी हो, बहुत बड़ा नवाब हो, लैंडलॉर्ड हो, जागीरदार हो, वो ये तो नहीं कहता चलो मौलवी जी पीछे खलो के मैं नमाज पढ़ाऊं। बाबा जी उन्होंने थोड़ी देर बुलाए, मैं तो समझाई बड़ी दावत तो तवज्जो नहीं फरमा रहा। ठीक है, कभी कह सकता है बंदा भाई चल भाई पीछा खलो तो मैं नमाज करा। भाइयों की तो नीयत ही है पिछों इस इमाम दे ते मुंह तरफ किबले शरीफ दे। मैंने कहा अल्लाह के सामने वादा किया है कि मुंह किबले शरीफ की तरफ रहेगा, तो फिर ये क्या है? खुद वादा करके किबला जी खुद मुंह कर गया। कम अज कम नमाज खत्म होने तक तो अल्लाह से वादा पूरा कर। है भाई अल्लाह से वादा तो किया था कि मुंह तरफ किबले शरीफ दे ते पीछे इमाम दे, जी यही वादा करके आते हैं। तो अब अगर किसी ने नबी को नमाज पढ़ाई, वो पीछे खड़ा था कि आगे? और अल्लाह कहता है ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, मेरे रसूल के आगे कदम न बढ़ाना। गरीब कदम बढ़ा दे मोमिन नहीं रहता, तू अमीरुल मोमिनीन बनाए फिर रहा। अल्लाह जिसे मोमिन तस्लीम नहीं करता। नमाज कौन पढ़ाए? 6 शर्तें हैं। किसी में ये 6 शर्तें पाई जाएं
شوق سے نماز پڑھائے. پہلی شرط مرد ہو. پڑھنی نہ پڑھنی قسمت ہی تھوڑی سر ہلائی رکھی میرا تھا. نماز کس کے پیچھے ہوگی؟ اے تا دینا جائز کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اجی آمن تو دے پھر تا دے مجھے. پہلی شرط کیا ہے جی؟ مرد ہوتے. مجھا والا مرد نہیں ہوتا. تیرے تو وڈی وڈی آن جنہوں رسول فرما رہے ہیں لوتی ان رایتن غدن رجلن, کل علم مرد کو دوں گا. کل علم مرد کو عطا کروں گا. 39 دن گزر گئے, داڑھیوں والے تھک گئے, مونچھوں والے تھک گئے. مصطفیٰ نے کہا کل علم مرد کو عطا کروں گا. میرا بھائی ناراض ہو کے مجلس نہیں سنتے. صحیح بخاری زینت الماری جا کے پڑھ کے دیکھ لو, اس کے اندر یہ فکرے لکھے ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں 2 فکرے آگے ہیں, لوتی ان رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرار. کرار غیر فرار کے فکرے صحیح بخاری کے اندر نہیں, صحیح بخاری کے اندر ہے لوتی ان رایتن غدن رجلن, کل علم مرد کو عطا کروں گا. اتنا بڑا لشکر اسلام چپ کر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہا. 39 دن ہم لڑتے رہے, ہم میں کوئی مرد نظر ہی نہیں آیا. کل اللہ مرد کو عطا فرمائیں گے. چپ کر کے سارے سو گئے. رات کا وقت گزرا, صبح کا وقت آیا. 2 رکعت نماز حاجت نبیوں کے سلطان نے ادا فرمائی. خدا بند قدوس سے جبرائیل کو ہٹا کے براہ راست محب اور محبوب کی گفتگو شروع ہوئی. آواز محمد مصطفی میں کہتا رہا تھا ساتھ آنے دے, تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے, اسے چھوڑ آیا ہوں, انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں. کل آخری دن ہے, میری رسالت کی سگات ڈگمگا رہی ہے. اگر کل وہ نہ آیا تو پھر یا خود آ یا مجھے لڑنے کی اجازت ہے. پیغمبر کے مسترف فکر رحمان رحیم اللہ نے سنے. آواز گھبرانا, وہ سبق پڑھ جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ جب بھی مشکل ہے کہنا ناد علی, پکار علی کو. بسم اللہ. انشاءاللہ بسم اللہ. حیدری حیدر کرار پہنچے خیبر کے اندر. سیرت ابن الشام, ڈبی نذیر احمد, سید سلیمان ندوی, عبدالحق محدث دہلوی سب نے لکھا کہ جب خیبر علی ذوالفقار کے صدقے میں فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی ماں کو پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ملتان کا بندہ منڈی آ کے کہے پہلی بار راج کے آم کھاتے ہیں. سرکار میں اتھوں میں آوانا جی بابا مزمل شاہ جی کو سرکار میں آم کھوا میں جی تے میں آکے شاہ جی پہلی دفعہ راج کے کھادن تے راندہ کی تھے جی ملتان. اور مدینے کا جو فروٹ ہے وہ ہے کھجور. کنوں مالٹے اللہ نے وہاں پیدا کیے ہی نہیں کیونکہ وہاں جانور رہتا تھا اونٹ, چھوٹے قد والے فروٹ پیدا کر دیتا, اونٹ چڑھ جاتا. اللہ نے جانور کے مطابق وہاں پہ فروٹ پیدا کیا. بے نہ اتھے منہ اپڑے سی تے نہ خرابیاں پیدا کرے. تو سامعین گرامی قادر, جب خیبر فتح ہو گیا, خیبر کا در, مرحب کا سر, اور کچی روایت ہے جبریل کا پر. میں اس روایت کو نہیں مانتا بھی مولا تلوار ماری جی تے جبریل ترے پر بچھا دیتے, فرشاں دے او فرشاں دے ٹکڑے کریں دے بچھا دے تھلے پر اپنے. 1 کروڑ جبرائیل کٹھا ہو جائے, جرت نہیں علی کا وار روک سکے. جبریل کی اوقات ہی نہیں کہ خیبر شکن کے وار کو روک سکے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود بل الذین کفروا فی تکذیب اللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں بادشاہ اللہ سے واقع ہے. اسے کہا مولا نہیں کہا یہی تو میرے داد علی کا وہ اسم ہے جو جبرائیل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبرائیل کی طاقت ختم ہوگا.
जिब्राइल में जितनी ताकत है वो मेरे दादे के नाम की वजह से है। जिसके नाम से इतनी ताकत आ जाए उसकी जात क्या होगी। माल तकसीम हुआ, ठीक है जी, माल तकसीम हुआ, सारों को आधा हिस्सा, अली को दुगना। ये जितनी किताबों में मैंने नाम उठाए थे उनके अंदर लिखा हुआ है सबको आधा हिस्सा, अली को दुगना। एक बंदे ने भी किबला जी एतराज नहीं किया, भाई हम 39 से लड़ते रहे हैं, अली लड़ा है एक दिन, उसे दुगना क्यों दिया। चुप बताती है, मसला जानते थे, मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना हुआ करता है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अली, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, गाजी करे किसी जलील के आगे ये हाथ न फैले जो अली की हिमायत में फैला है। तो जिसे खुदा ने खैबर का भगोड़ा बनाया हो वो मोहम्मद के आगे कैसे खड़ा हो सकता, वो नमाज कैसे पढ़ा सकता। दूसरी शर्त आलिम हो, मदीना तो इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया, बेटियों से मसला पूछने वाला आगे कैसे खड़ा हो गया। इंसाफ, मर्द हो, आलिम हो, शिया हो, अशनाशरी हो, आदिल हो। कितनी शर्तें हो गई, मैं भूल वैसा गिनती जरा मेरे नाल साथ रही। मर्द हो, आलिम हो, आदिल हो, शिया हो, अशनाशरी हो, एक रह गई ना जी, हलाल ज्यादा भी हो। नमाज उस बंदे के पीछे होगी जिसमें ये 6 शर्तें हों। तो पूछेंगे कैसे। मैं सफर में जा रहा था, रास्ते में मस्जिद आ गई, मस्जिद जाफरिया देख के मैं उतर गया। मिसाल के तौर पर मैं अंदर गया, आगे मौलवी साहब खड़े थे, जमात की नमाज का सवाब बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मैं इन्हीं के पीछे पढ़ूंगा। पता चल गया मर्द हैं, शिया हैं, आलिम हैं, 12 इमामों वाला भी है, आदिल भी होगा। ते किवें पूछा, जेड़े बंदे परेशान कोई नहीं, मैं शक्ल पढ़ लूं जी एक दफा, क्योंकि आजकल वहाबियत का वायरस बहुत फैल चुका है। पहले अली को बाहर वाले सिर्फ भौंकते थे, अब कुछ कुत्ते अंदर भी पैदा हो गए हैं। मुबल्लिग आजम की जूतियों के खाक जैसे भी हम नहीं, लेकिन उनसे गैर आके पूछते थे अली का ये फजाइल कहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे दौर में हम उनके कदमों की खाक भी नहीं, तालिब इल्मों जैसे भी नहीं, बच्चे हमारे अपने बीच में खड़े हो जाते हैं। केड़ी किताबें लिखा है, एडा आलिम तू, लाइब्रेरियन है तू कितने जी। ये तो जाकिरों की बनाई हुई बातें, छोड़ दें अब ये पढ़ना। अली ने 3 दिन की उम्र में अजदर को चीर दिया। 3 दिन के बच्चों को भी पता चलता है कि ये सांप है जी। मौला अली दुनिया में आए, बोलने लगे, जाकिरी है जी, अब ये बयान न किया करें, ये तो अक्ल भी नहीं मानती। गैर मुस्लिम हमें क्या कहेंगे, वो जो मुसलमान को नहीं मानते वो ये फजाइल सुनेंगे तो वो कहेंगे ये क्या पढ़ते जी। मौला अली ने 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उखाड़ के हवा में फेंक दिया। मौलाना अब आप तो ना पढ़ा करें, सैयद ज्यादा ही मैंने पिया, आप तो टीवी में पढ़ते हैं, आप जिम्मेदारी से पढ़ा करें। 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा मौला अली ने उखाड़ दिया। हो सकता है ये अकल में आता है। मैंने कहा ले बच्चे कुरान खोल। कुरान कहते सुलेमान का कालीन हवा में उड़ता था, तेरी अकल में आता है। अगर वो जाकिरी है तो अल्लाह वाली जाकिरी सुन। कुरान में लिखा हुआ है मूसा ने असा मारा, दरिया में रास्ता बन गया। कुरान कहता है साले नबी के लिए पहाड़ के अंदर से ऊँटनी बाहर आ गई। कुरान कहता है नबी था, हाथों से लोहे को नरम करके मोड़ देता था। हरामी होने की दलील नहीं तो और क्या है। तुझे नौकरों के फजाइल समझ में आ जाते हैं, मौला के फजाइल समझ में नहीं। सारे मिलके हैदरी। मैं कैसे पता करूं मौलाना आप हलाली भी हैं कि नहीं है। ना पता करूं तो नमाज नहीं रहती, पूछ लेता हूं तो तमीज नहीं रहती।
عالم کی عزت ہے نا قبلہ. کیوں میرا بچہ؟ تیرا کیا خیال ہے؟ بے عالم کی عزت ہوتی ہے نا. سیدھا بندہ مولوی صاحب السلام علیکم مولوی صاحب آپ حلال زادے ہیں؟ بدتمیزی ہے. نہیں پوچھتا ہوں تو شریعت جاتی. اتنا غلط لفظ ہوتا تو اللہ لکھواتا کیوں؟ باہر سے 10 روپے کی بھی نماز کی کتاب اٹھاؤ, لکھا ہوا ہے اس میں شرط تحفۃ العوام توضیح المسائل, جس کی آپ تقلید کرتے ہو اٹھا کے دیکھ لیں, اس نے لکھا ہے. اس کے پیچھے نماز ہوگی جو حلالی کون کے کریں. بندہ جا کے کیسے پوچھے یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتا دیجئے شریعت کا کام بھی ہو جائے بدتمیزی بھی نہ ہو. فرمایا علی لا یحبک الا حلالیون. شکلا 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 داد بے شک نہ دینا, شکلوں سے پتہ چلے علی کی ولایت دل میں ہے. ولا یبغضک الا حرامیون. لیجئے چھٹی شرط کے پتہ کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا. نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد. خوش ہو جائے تو حلالی ہے, ناراض ہو جائے تو حرام ہے. سارے مل کے حیدری. آ گئی رخ پہ کدورت اصل پہچانی گئی. واہ واہ گر پڑی ساری نقاب شکل پہچانی. واہ واہ. چل گیا منکر علی کا نام سنتے ہی یقین, اور میں خوش ہو گیا کہ نسل پہچانی. سبحان حیدری. کہیں پہ کائنات میں قتل ہو جائے, لاش کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے تو نہیں تھا. عام دشمن صرف قتل کر دیتا ہے, لاش کی بے حرمتی بتاتی ہے کوئی بڑا زیادہ بغض تھا قاتل کو. دارین قربان اس غریب مقتول ولایت پر جسے علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا, جسمہ عریانن, جس کے بدن پہ کفن نہ تھا. تبرکاً ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں, طویل مصائب نہیں پڑھ سکتا. قبلہ و کعبہ کی جسارت ہے, ان کی اجازت سے 1 منٹ کی ایک لائن. جسمہ عریانن, جسم پہ کفن نہ تھا. وبدنہ سحقانن. عربی جاننے والوں سے ترجمہ پوچھنا. جس کا لاشا گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا تھا. یہ جو خاک شفا ہے اسے مہر تربت کہتے ہیں. قبر حسین کی مٹی یہ صرف قبر سے اٹھائی جاتی نہیں, 22 مربع میل کے علاقے سے جتنی مٹی اٹھائی جائے وہ تربت کی خاک. گھر جا کے سوچنا, نماز پڑھتے ہوئے مصلی پہ رکھ کے سوچنا, اتنی بڑی قبر تو نہیں ہوتی. پھر 22 میل سے اٹھائی ہوئی مٹی کو تربت کی خاک کیوں کہتے ہیں؟ جس میں اطہر کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھیل گئے تھے, پھنستے گئے سموں کے اندر گوشت کے ٹکڑے. 22 میل تک دوڑتے رہے پامال کرنے والے گھوڑے. لاشا اطہر 22 میل میں پھیل گیا. کوئی نہ تھا جو روکتا. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریبا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. ختم ہو گئی تقریر اور آخری فقرہ سننا. مقتل کے فقرے ہیں کہ جب چلے گئے سارے کوئی نہ بچا, ایک لاشا بچ گیا. اور ایک یزید کا سپاہی وہ کہتا میں تھکن کی وجہ سے سو گیا, مجھے اجازت ملی تو کل کوفے آ جاؤں. کہتا میں نے صبح کے وقت آذان سنی, میں نے کہا نمازی رہا کوئی نہیں, آذان کون دے رہا؟ کہتا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا, کیا دیکھتا ہوں 9 ٹکڑوں میں ایک لاش بکھری پڑی. یہ فکر ہے کیونکہ روایت کیا ہے میں نے 9 ٹکڑے پڑے. علامہ حافظ کفایت حسین نے بھی اپنی کتاب کفایت الواعظین میں 9 ٹکڑے لکھے, لیکن رمز المصیبہ نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے ٹکڑے رسول کی تحریر کے ہوئے تھے
اتنے ٹکڑے غریب کے لاش اطہر کے ہوئے، اور جب کہتا ہے میں پہنچا تو حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان علی ولی اللہ. کہتا ہے میں نے یزید کو خط لکھ کے کہا، او یزید، جس علی کی ولایت کو مٹانے کی خاطر تو نے بطول کا بیٹا ذبح کر دیا، اس کی لاش بھی علی کی ولایت کا اعلان کر. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ.